صدیوں پرانی بات ہے، ہندوستان کے شہر آگرہ میں ایک نہایت شاندار قصبہ ہوا کرتا تھا۔ اس قصبے کے لوگ بڑے محنتی، نیک اور خدا پرست تھے۔ وہ دن بھر محنت اور لگن سے کام کرتے اور شام کو اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ اگرچہ وہ لوگ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، مگر ایک دوسرے کے مذہب کا خیال رکھتے اور ہمیشہ مل جل کر رہتے۔ وہ ایک دوسرے کے تہواروں میں خوشی خوشی شریک ہوتے، آپس میں گلتے ملتے اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے۔ ان کے میلوں ٹیلوں نے تو عوامی تہواروں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ انہی کی سماجی زندگی میں اس رواداری اور فراغ دلی کی بدولت وہ قصبہ مختلف رنگوں کے پھولوں سے سجا ہوا ایک حسین گلدستہ نظر آتا۔ اسی دوران اس قصبے میں ایک ایسا دولت مند شخص آ کر رہنے لگا جو نہ صرف شر پسند اور مکار تھا، بلکہ اپنی دولت کے نشے میں خدا کا منکر بھی تھا۔ دراصل دولت سے زیادہ وہ شہرت کا بھوکا تھا اور اسے پانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ اپنی ڈھاک بٹھانے کے لیے وہ لوگوں کے دلوں میں پھوٹ ڈالنے کے نئے نئے طریقے سوچنے لگا۔ اس کا خیال تھا اگر لوگ کسی بات پر آپس میں متفق نہ رہیں تو مشورہ کرنے کے لیے لازماً اسی کے پاس آئیں گے اور یوں وہ اپنی مرضی کے مطابق انہیں نچاتا رہے گا۔ اسی لیے اس قصبے میں اتفاق اور باہمی رواداری اسے ایک آنکھ نہ باتی۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے وہ ہمیشہ اپنے ہم خیال لوگوں کی کمی محسوس کرتا، لیکن لوگ اس کی باتوں پر توجہ نہ دیتے۔ ہاں، البتہ جب وہ باہر نکلتا، راہ چلتے لوگ اخلاقی فریضہ سمجھ کر اسے سلام ضرور کرتے۔ اس سے وہ اتنا مغرور ہو گیا کہ لوگوں کے سلام کا خراج لینا اپنا حق اور جواب دینا اپنی توہین سمجھنے لگا۔ ایک دن اس نے سوچا، یہاں کے لوگوں کی زندگی میں مذہب سب سے نمایاں پہلو ہے، کیوں نہ میں اسی کو استعمال کر کے لوگوں کے جذباتوں کو بڑھکاؤں اور ان کو آپس میں لڑوا دوں۔ اسی خیال سے اس نے عالم دین ہونے کا ڈھونگ رچانا شروع کر دیا۔ اگلے ہی دن عوامی تہوار کے موقع پر جب لوگ ایک جگہ پر جمع تھے، وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ اللہ کے متعلق حد سے زیادہ سوالات کرنے لگا۔ لوگوں نے پہلے تو مناسب جواب دے کر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر جب دیکھا وہ کسی جواب سے مطمئن نہ ہونے کی قسم کھا چکا ہے اور اس کی دلیلیں اب بےہودگی کی حدوں کو چھونے لگی ہیں، تو وہ خاموش ہو گئے۔ وہ ان کی خاموشی کو اپنی فتح سمجھ کر خود کو بڑا دانا سمجھنے لگا۔ ایک روز وہ قصبے کے مرکزی چبوترے پر کھڑا اپنی ڈینگیں مار رہا تھا۔ لوگ آتے جاتے اسے سلام کر کے آگے بڑھ جاتے، مگر چند تماشائی اس کی خرافات سننے کو کھڑے ہو گئے۔ اتفاق سے ایک نوجوان وہاں سے گزرا۔ اس کے جسم پر نہایت سادہ کپڑے تھے، سر پر عام سی ٹوپی۔ اس نوجوان نے اس نام نہاد عالم کو سلام نہ کیا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بھڑک اٹھا اور لعنت ملامت کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، کتنے بدتمیز ہیں اس قصبے کے لوگ، کیا وہ لڑکا مجھے نہیں جانتا؟ اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا۔ پھر نوجوان سے مخاطب ہو کر غصے سے کہنے لگا، اے صاحبزادے، ذرا تمیز سیکھو۔ تمہیں معلوم نہیں جب کوئی عالم اونچی جگہ پر بیٹھا یا کھڑا ہو تو اسے سلام کرتے ہیں؟ جاہل کہیں کے، سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم جیسے کئی لڑکے تو میری جیب میں پڑے ہیں۔ یہ بات اس نوجوان کی نہیں بلکہ پورے قصبے کی توہین تھی۔ غیرت مند نوجوان یہ اجتماعی توہین برداشت نہ کر سکا اور بے باکی سے بولا، نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ آپ جیسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ خدا کے واسطے اپنی خرافات کا تھیلا سمیٹیں اور فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ نام نہاد عالم غصے سے کہنے لگا، ورنہ تم میرا کیا کر لوگے؟ نوجوان نے کہا، جائیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو خدا کے سپرد ہی کر دوں۔ بڑے آئے خدا والے، نام نہاد عالم غصے سے کہنے لگا، ہم نے سن رکھا تھا اس قصبے میں بڑے خدا پرست لوگ رہتے ہیں، مگر دیکھا تو یہاں کی خدا پرستی ڈھونگ کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ہم تو عالم ہیں، ذرا ہماری شاگردگی میں آ کر تو دیکھو، ہے کوئی جو ہمارے عالمانہ سوالات کے جوابات دے سکے؟ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، اگر کوئی ہمیں قائل کر دے تو ہم یہ قصبہ چھوڑ کر ابھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس کی پیشکش قبول کرتے ہوئے کہا، شاید آپ نہیں جانتے، اس قصبے میں بڑے اعلیٰ عالم موجود ہیں، مگر علماء کا دستور ہے وہ بے معنی باتوں کا جواب خاموشی سے دیتے ہیں، اس لیے وہ آج تک خاموش رہے۔ لیکن اگر آپ مجبور کر رہے ہیں تو خدا کے فضل سے یہ خاکسار آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے کافی ہے، بشرط یہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں اور قائل ہونے کی صورت میں فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ وہاں پہلے سے موجود چند لوگوں کے ساتھ نوجوان کی للکار سن کر اور بھی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ سب اس نوجوان کی ہمت پر حیران تھے۔ کچھ لوگ سرگوشی میں بولے، اے نوجوان، کیا واقعی تم اس بیکار آدمی کے سوالوں کے جواب دے سکو گے؟
नौजवान ने एतमाद से कहा, अगर खुदा ने चाहा तो मैं इसका गरूर खाक में मिला दूंगा। लोगों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था ये सादा सा नौजवान इस नाम निहाद आलिम के अजीबो गरीब सवालों का जवाब दे सकेगा, मगर ये एक तमाशा था, इसलिए मजमा नौजवान की हिम्मत बढ़ा रहा था। नौजवान ने आलिम से पूछा, फरमाइए आपको क्या मेरी शर्तें मंजूर हैं? जाली आलिम बहुत खुश हुआ। इसने सोचा उसे लोगों को शर्मिंदा करने का एक और मौका मिल रहा है। वो गरूर से बोला, मंजूर है, मगर खबरदार, अभी तुम बच्चे हो, अकल के कच्चे हो, मेरे आलिमाना सवालों का जवाब ना दे सकोगे। चाहो तो अपने अब्बा जान को बुला लो। ये दूसरा तंज था, मगर नौजवान ने सब्र से जवाब दिया, फजूल बातों में वक्त जाया ना करें, बताइए आपका पहला सवाल क्या है? आलिम हैरान होकर बोला, क्या वाकई तुम तैयार हो? नौजवान बोल उठा, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जाली आलिम ने तंजिया अंदाज में पूछा, चलिए खुदा परस्त साहिब बताइए इस वक्त आपका खुदा क्या कर रहा है? नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब आप तो आलिम हैं, जानते हैं ना हाजतमंद के मुकाबले में हाजत रवा का मुकाम बुलंद होता है, लिहाजा इखलाक का तकाजा है कि आप इस वक्त ऊंची जगह से उतरकर नीचे आ जाएं, ताकि ये खाकसार ऊंची जगह पर खड़ा होकर आपकी बात का जवाब दे सके। लोगों ने समझा शायद नौजवान मजाक कर रहा है। आलिम भी हंसता हुआ नीचे उतर आया। नौजवान चबूतरे पर चढ़ गया और बुलंद आवाज में बोला, हजरात सुन लें कि इस वक्त मेरा खुदा क्या कर रहा है। फिर वो मजमे से मुखातिब होकर कहने लगा, ए लोगो गवाह रहना, इस वक्त मेरा खुदा एक मुनकर के रुतबे को गिराकर एक खुदा परस्त का मुकाम बुलंद कर रहा है और मुनकर को इसके इनकार की सजा देकर हमें ये सबक दे रहा है कि सच कभी झूठ के आगे नहीं झुकता। तुम हमेशा सच पर डटे रहो। अगर कोई अपनी बड़ाई बयान करता है तो तुम इसे अजीम ना समझो। ये सुनते ही वो खुद परस्त आलिम जो अब नीचे खड़ा था शर्म से पानी पानी हो गया। नौजवान ने चबूतरे से फिर आवाज दी, अगर आप कायल हो गए हैं तो बताइए आपका दूसरा सवाल क्या है? अब आलिम ने दिल में सोचा, पहली बार तो इसने चालाकी दिखा दी, मगर अब ऐसा नहीं, इससे ऐसा सवाल पूछूंगा कि इसके पास जवाब ही ना हो। फिर कुछ देर सोचकर बोला, तो बताओ खुदा से पहले क्या था? उस नाम निहाद आलिम के सवाल पर नौजवान मुस्कुरा दिया कि मुनहिदों की जानिब से ये एक आम सा सवाल था जो इससे वो लाजमी पूछेगा। नौजवान ने इसी बेपरवाही से जवाब दिया, इससे बेशतर के मैं कुछ कहूँ, मेहरबानी करके आप ही 9 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। नाम निहाद आलिम ने उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी, 8 7 6 5 4 3 2 1। एक के बाद चुपचाप खड़ा होकर नौजवान की तरफ देखने लगा। नौजवान ने कदरे जोर देते हुए कहा, क्यों साहिब अब क्या मेरा मुंह देख रहे हैं? एक से पीछे भी गिनते जाइए और अगला अदद बताइए। नाम निहाद आलिम ने लोगों की तरफ देखते हुए कहा, बोलूं क्या खाक, एक से पहले तो होता ही कुछ नहीं। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बकौल आपके एक से पहले कुछ नहीं होता, बस यही है आपके सवाल का जवाब। खुदा भी एक है क्योंकि इससे पहले ना कुछ था, ना ही कुछ है और ना ही कुछ होगा। यही वो सच्चाई है जिसे दुनिया में आने वाले लाखों पैगंबरों ने लोगों के सामने बयान किया। नौजवान का ये जवाब सुनते ही उस नाम निहाद आलिम के पैरों तले से जमीन निकल गई। मजमे में मौजूद लोग सांस रोककर दोनों के सवाल जवाब का लुत्फ उठा रहे थे। नौजवान के गैर मुतवक्का मगर आलिमाना जवाबात पर कभी वो वाह वाह की सदाएं बुलंद करते, कभी तालियां बजाते। लोग मुसलसल उस नौजवान की हिम्मत बढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ वो आलिम और फाजिल का दावेदार अभी संभला भी ना था कि नौजवान ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, क्यों साहब अगर कोई और सवाल है तो जरा जल्दी पूछ लीजिए। शर्मिंदगी से उसकी गर्दन उठाना भी मुश्किल हो रही थी, मगर वो फिर भी अकड़ दिखाते हुए बोला, अच्छा अगर खुदा एक है तो बताओ उसका रुख किस तरफ है? नौजवान ने हाजरीन से मुखातिब होकर कहा, इस सवाल के जवाब के लिए मुझे एक मोमबत्ती चाहिए। मोमबत्ती फौरन मंगवा ली गई। नौजवान ने उसे जलाकर एक ऊंची जगह पर रखकर आलिम से पूछा, हजरत बताइए इस मोमबत्ती की रोशनी किस तरफ है? आलिम बेबसी से बोला, रोशनी तो चारों तरफ फैल रही है। नौजवान ने बुलंद आवाज में मजमे से कहा, ए लोगो तुम फिर से गवाह रहना, इन आलिम साहब के मुताबिक मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ फैल रही है। सुन लीजिए, खुदा का नूर भी चारों तरफ फैल रहा है, मगर उस नूर को देखने के लिए भी समझदार आँख चाहिए। जाहिलों की आंखें बंद हैं, इसीलिए वो नूर को नहीं देख पाते। नाम निहाद आलिम नौजवान के जवाब की ताब न लाते हुए परेशान हो गया, मगर आखिरी हरबा आजमाने के लिए वो अपनी जगह से चलकर नौजवान के पास आया, जेब में हाथ डाला और चुपके से सोने के कुछ सिक्के उसकी जेब में ठोंस दिए। साहबजादे ये लो तुम्हारी चिकनी चोपड़ी बातों का इनाम, अब मुझे सलाम करो और यहाँ से चले जाओ। नौजवान इसकी बेहयाई से तड़प उठा और रुख बदल कर बोला, सोने के चंद सिक्कों की चमक
नमक से सच के सिपाही के कदम नहीं लड़खड़ाया करते। ये सुनकर आलिम ने अपनी जेब से सारी रकम निकाल ली और नौजवान की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लगता है मेरे मामूली सवालों ने आपको नाराज कर दिया। लीजिए, ये सारी जमा पूंजी हाजिर है, अब तो खुश हो जाओ और एक बार खुशी से मुझे सलाम भी कर दो। इसकी बौखलाहट देखकर पूरा मजमा जोर से हंसने लगा। हंसी के शोर में नौजवान ने वो सारी रकम ली और सबके सामने वहाँ मौजूद गरीब लोगों में तकसीम करते हुए बोला, ये जानते हुए भी कि इस वक्त आपकी जेब खाली हो चुकी है और मेरे पास खुदा का दिया हुआ अब भी बहुत कुछ है, फिर भी इस कमी की हालत में बर्तरी के दावे करना न जाने आपको क्यों बुरा नहीं लगता। असल बात ये है कि इंसान में कोई न कोई ऐप जरूर होता है, फर्क सिर्फ इतना है आलिम अपने ऐप खुद देख लेता है और जाहिल के ऐप दुनिया देखती है। आलिम साहब, अब आप अपने ऐप का अंदाजा खुद लगा लें, प्याले से हमेशा वही टपकता है जो इसके अंदर होता है। ये सुनकर पूरा मजमा हंसने लगा। शर्म करो की आवाजों से गूंज उठा। नाम नेहाद आलिम रुसवाई न बर्दाश्त कर सका और इस नौजवान को झुककर 3 बार सलाम किया और शर्म से मुंह छुपाता हुआ वहाँ से ऐसा भागा और फिर कभी उस कस्बे के करीब भी नजर न आया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मॉरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के मजीद दिलचस्प और पुराने किस्से आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें।